नमस्कार दर्शक बंधु दिन थिला ओडिशा राजनीतिर हार्टबीट कुहाजाउथिला कटक कटक केवल एक सहर नुहे कटक केवल एक जिला भी नुहे बरं यह थिला ओडिशा राजनीतिर क्षमता केन्द्र जेउठी राज्यर राजनीति संपर्कित निष्पत्ति हेउथिला जेउठी गोटिए बैठकरू सरकारी समीकरण बदली भी जाउथिला ଯେଉଁଠାର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜନୀତି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଉଥିଲା ଆଉ ସେହି କଟକ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଯେଉଁ କଟକକୁ ନିଜର ଅଜୟ ଦୁର୍ଗ ଭାବୁଥିଲା ସେହି ଗଡ଼ରେ ଆଜି ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନେତାମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳ କେବେ କଟକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା ସେହି ଦଳ ଆଜି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ अस्तित्व ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଟକରେ ବିଜେଡିର ଏହି ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏହି ପତନ? କାହିଁକି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଏହି ସାଂଗଠନିକ ମହାସଙ୍କଟ ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ? ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତରେ आमे कटक राजनीतिर संपूर्ण पोस्टमार्टम करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु और बंधु मान को सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथमे आमको बुझिबाकू पड़िबो कटकर राजनीतिक गुरुत्व कौन? कटक कहीं एते गुरुत्वपूर्ण? कटक केवल एक जिला नुहे, यह हेउची ओडिशा राजनीतिर भाव प्रवण पुंजी बा इमोशनल कैपिटल। बीजेडी पई तो कटक थिला एक राजनैतिक प्रयोगशाला। एठारे जे शक्तिशाली से राज्य राजनीति रे प्रभावशाली। नवीन पट्टनायक 24 वर्षर शासन काल रे कटक जिला बीजेडी को सबुबेले राजनैतिक अम्लजान देई आसीतला। जेते बड़ शासन विरोधी हावा आसु, जेते बड़ राजनैतिक झड़ आसु, कटक रे बीजेडी सबुबेले निजर दबदबा बजाय रखिथिला। किंतु 2024 निर्वाचन परे सही चित्र धीरे धीरे बदलिबा आरंभ हैला। कटक जिले में मोट 9टी विधानसभा आसन रही। गत निर्वाचन रे स्थिति कौन थिला? गत निर्वाचन रे राज्य रे बीजेडी विरोध रे प्रबल हावा थिले मध्य कटक रे बीजेडी सर्वाधिक 4टी आसन जीतिथिला। आ सेही आसन गुड़िक हेउची बांकी, आठगड़, सालेपुर एवं कटक चौद्वार। अन्यपटे बीजेपी जीतिथिला नियाली एवं कटक सदर। कांग्रेस जीतिथिला केवल कटक बारवाटी। बड़म्बा एवं महांगारे स्वाधीन प्रार्थी माने विजयी होइथिले। किंतु राजनीतिर सबुठारु कौतूहलपूर्ण अंश हेउची सेही स्वाधीन विधायक माने मूलतः बीजेपी नेता थिले। यार अर्थ निर्वाचन रे सेमानंकु दलीय टिकेट मिली नथिला। सेमाने याकु न मानी स्वाधीन लड़ी विजयी होइथिले। आउ विजयी हेबा परे सेमाने बीजेपी सहित मिलित हेले। निर्वाचन पर देखा मिलला जे कटक रे बीजेपी रो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ुछि। किंतु सेतेबेले मध्य बीजेडी को केही दुर्बल भाबु नथिले, कारण दल पाखरे थिले प्रभावशाली नेता, सांगठनिक भित्तिभूमि मजबूत मध्य थिला, आउ कर्मी माने एकत्रित थिले। किंतु विगत 2 वर्ष भितरे संपूर्ण चित्र एवं बदलिबारे लागिछि, आउ बदली मध्य गलानी। दर्शक बंधु कटक रे बीजेडी रो पतन आरंभ केउठु हैला? बीजेडी रो गड़ कटक भांगिबार असल आरंभ हैला राज्यसभा निर्वाचन रु। सेही निर्वाचन केवल गोटे निर्वाचन नथिला, यह होई गला आनुगत्यर परीक्षा।
ଆଉ ସେହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଜେଡ଼ିର 2 ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁବ ନେତା ସିଧାସଳଖ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଜଣେ ହେଲେ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଏହି 2 ନେତା କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଏବେ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତିରେ ବିଦ୍ରୋହ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସଂକେତ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। କଟକରେ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଲିଛି। ବାଙ୍କୀ ଓ ଚୌଦ୍ୱାରରେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସଂଗଠନ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ କେବଳ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠକ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟିମ୍ ରହିଛି, ନିଜସ୍ୱ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପରେ ବାଙ୍କୀ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ଦିଗହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ସଂଗଠନ କେବଳ ଅଫିସରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ଚାଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଏବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଥୀ ବେହେରା ଏବେ ଯୁବ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନେତା ଜଣକ ଏବେ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କଲା ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦଳର ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଝଟକା ଆସିଲା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ। ସେ କଟକ ବାରବାଟୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବି ଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ଦେବାଶିଷ କେବଳ ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସଂଗଠନ ନିର୍ମାତା। କଟକ ସହରରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜନୈତିକ ନେଟୱାର୍କ ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ନେତା ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭିତରୁ ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଦଳରୁ ଯିବା କେବଳ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସଂଗଠନ କ୍ଷତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସନରୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବେ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଠଗଡ଼ର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଜେଡ଼ିର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେହେରା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ସେ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଦଳୀୟ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୂରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସଂକେତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିଜକୁ ଦଳଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ସାଲେପୁର ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏବେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ କ'ଣ, ନେତୃତ୍ୱ କାହା ହାତରେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଣନୀତି କ'ଣ, ଆଉ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇକୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ କରିବ। ଇଏ ତ ଗଲା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ କଥା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 7 ଥରର ସାଂସଦ ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଣଦେଖା କଲା ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ। କେବଳ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସାଂସଦ ଲଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଫଳାଫଳ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜେପି କିପରି ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛି? ରାଜନୀତିରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ଖାଲି ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ରଣନୀତି ଏବେ ବିଜେପି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କଟକରେ ବିଜେଡ଼ିର ଭିତର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଭୁଷୁଡ଼ିବାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବିଜେପି ନିଜର ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଇବା କାମ କରୁଛି। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ମାତ୍ର 2ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବିଜେପି ଏବେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ଆସନରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସଲ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ତବତା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ଅସଲ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବଧାନ। କାରଣ ଯଦି ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥାଏ ଆଉ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବିଦ୍ରୋହ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜି କଟକରେ ଠିକ୍ ସେହି କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେହେରା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କେବଳ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରଖେ। ଆଉ କଟକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା 2029 ପାଇଁ ବଡ଼ ସତର୍କ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। କାରଣ କଟକର ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ କି? ଯଦି ହଁ, ତା ପାଇଁ ଦଳକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ କଟକରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ରାଜନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟତଃ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁ କଟକ କେବେ ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ସେହି କଟକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ଗ ଓ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କଟକରେ ବିଜେଡି ଆଉ ସେହି ପୁରୁଣା ବିଜେଡି ନୁହେଁ। ନେତାମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କର୍ମୀମାନେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିପକ୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମି ଦଖଲ କରୁଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ କଟକରେ ଶଙ୍ଖର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଆଜି ସେହି କଟକରେ ପଦ୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖୁଡ଼ା ମେଲାଉଛି। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କଟକରେ ବିଜେଡିର ଏହି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅସଲରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ନେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା? ବିଜେଡି ପୁଣି କଟକରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ କି? ନା କଟକରେ ସତରେ ଖେଳ ଖତମ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।